الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے حضور رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ حضرات، اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام جذبہ ایثار چاہتا ہے، اسلام جذبہ قربانی چاہتا ہے، اسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی استقامت چاہتا ہے، اسلام حضرت ہاجرہ جیسا جگر چاہتا ہے، اسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا صبر و تحمل چاہتا ہے، اور یہ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، اسلام بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اسلام بڑی پریشانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اسلام بڑی دقتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اس اسلام کی خاطر نہ جانے کیسی کیسی قربانیاں پیش کرنی پڑی، تب کہیں جا کر کے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ حضرات، آج میں آپ تمامی حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کو بیان کروں گا۔ پروردگار مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی آمد کب ہوتی ہے، کس ماحول میں ہوتی ہے؟ حضرات، چار بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ دو بادشاہ مسلمان ہیں اور دو بادشاہ کافر ہیں۔ مسلمان بادشاہوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور ایک حضرت سکندر ذوالقرنین ہیں، اور کافر بادشاہوں میں ایک بادشاہ بخت نصر ہے اور دوسرا بادشاہ نمرود ہے۔ نمرود وہ بادشاہ ہے جس نے ساری دنیا پر حکومت کی۔ نمرود کو استدراج بھی حاصل تھا، اور نمرود کے زمانے میں نمرود نے ایک دن ایسا خواب دیکھا کہ آسمان سے ستارہ ٹوٹا ہے اور نمرود کے تخت کو اس نے خاک میں ملا دیا ہے۔ ایسا روشن ستارہ طلوع ہوا کہ جس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلتی ہوئی چلی گئی۔ نمرود نے کاہنوں کو بلایا، نمرود نے نجومیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں اپنا خواب بیان کیا۔ حضرات، نمرود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، نمرود اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اور نمرود کہ جگہ جگہ مجسمے رکھے ہوئے تھے، جگہ جگہ نمرود کے مجسمے بنے ہوئے تھے، جس کے آگے لوگ جھکا کرتے تھے۔ جہاں سے بت پرستی کا رواج چلا، جہاں سے بت پرستی رائج ہوئی، نمرود کے جگہ جگہ مجسمے بنا کر کے لوگ اس کے آگے جھکا کرتے تھے۔ تو نمرود اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ ایسا رب
کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، مجھے رب مانو، مجھے خدا کہو۔ نمرود نے جب یہ اعلان کرایا تو لوگ اس کے سامنے جھکتے بھی تھے، لیکن وہ بھی کیا رب ہے کہ جو اپنے خواب کی تعبیر بھی نہ بیان کر پائے؟ وہ بھی کیا رب ہے جو اپنے خواب کی تعبیر معلوم نہ کر پائے؟ خواب دیکھا ہے تو نجومیوں کو بلا رہا ہے، خواب دیکھا ہے تو کاہنوں کو بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ حضرات، نجومیوں نے جب خواب کو سنا تو سننے کے بعد ایک نجومی نے کہا، ایک کاہن نے کہا، تیری ریاست میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے زوال کا باعث بنے گا، جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، اور وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ نمرود نے سپاہیوں کی فوج تیار کرائی اور لاکھوں کی تعداد میں فوج تیار کرنے کے بعد اس نے پوری ریاست میں لوگوں کو دوڑایا اور کہا کہ عورتوں کو مردوں سے جدا کر دیا جائے اور مردوں کو عورتوں سے الگ کر دیا جائے، تاکہ نہ مرد عورت کے پاس جائیں اور نہ وہ بچہ پیدا ہو۔ لیکن اسے کیا پتا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور حق اسلام ہے، اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی آمد سے پہلے نمرود نے لوگوں کو شہر سے باہر کر دیا تاکہ کوئی بھی مرد عورت کے پاس نہ جانے پائے اور وہ بچہ اس دنیا میں نہ آنے پائے۔ رات ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی والدہ، ایک دن سخت آندھی آتی ہے، سخت طوفان آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ٹہلتے ٹہلتے نمرود کے دربار تک پہنچ جاتی ہیں، نمرود کے محل تک پہنچ جاتی ہیں، اور جب آپ وہاں پہنچی جہاں آپ کے شوہر جو ہے، شوہر کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ ہے۔ آپ لوگ بیان کرتے ہیں آزر، لیکن آزر والد نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ حضرات، والد کا نام حضرت تارخ ہے، کیونکہ کسی بھی پیغمبر کی پیدائش کافر کی صلب سے نہیں ہوئی ہے، اور کسی بھی پیغمبر کی پیدائش کافرہ ماں کے شکم سے نہیں ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ کے والد اور آپ کی والدہ دونوں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جب اپنی شریک حیات کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے فضل فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا، اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام صلب پدر سے رحم مادر میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام جب اپنے ماں کے رحم میں تشریف لاتے ہیں، حضرات گرامی اب اپنے ذہن کو قریب کریں۔ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی والدہ کے شکم کو جیسے اور عورتوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا جاتا ہے تو ان کا شکم بڑھتا چلا جاتا ہے، پیٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی والدہ کا شکم نہیں بڑھتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ پتہ چلا پیغمبر جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی ولادت ہونے والی ہے، آپ کے والد آپ کی ماں کو لے کر کے ایک غار کے اندر چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے چہرے کو جب دیکھا تو دیکھ کر کے خوش ہو جاتی ہیں، اور جب نمرود کے ظلم کا تصور کرتی ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ کہیں میرے بیٹے کو قتل نہ
کرا دے نمرود۔ حضرات گرامی، صبح ہوتی ہے، ہونے کے بعد میں نجومی سر پیٹتے ہوئے نمرود کے دربار میں آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں نمرود وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، نمرود وہ بچہ اس دنیا میں آ چکا ہے۔ نمرود نے اپنے کارندوں کو بھیجا، نمرود نے اپنے نوکروں کو بھیجا اور کہا پتہ لگاؤ کس گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ حضرات ہزاروں بچے، لاکھوں بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام غار کے اندر ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ محلے کی عورتیں اگر مجھے موجود نہیں پائیں گی تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گی، اس لیے میرا گھر پہ جانا بہت ضروری ہے۔ گھر پر آ رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اور اپنے بیٹے کو مڑ مڑ کر کے دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو پوچھ رہی تھی، اپنے بیٹے کے لیے یہ تصور کر کے کہ کہیں میرے بیٹے کو نمرود کے ظلم کا شکار نہ ہونا پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام غار کے اندر تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 انگلیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک انگلی سے پانی جاری فرما دیا، ایک انگلی سے شہد جاری فرما دیا اور ایک انگلی سے دودھ جاری فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جس چیز کی حاجت ہوتی تھی آپ اس کو تناول کر لیا کرتے تھے، آپ اس کو نوش فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اور بچے ہفتے میں بڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں بڑھ رہے تھے، اور بچے مہینے میں بڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ایک ہفتے میں بڑھ رہے تھے، اور بچوں کا حال سال میں جتنا بڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ایک مہینے میں اتنا بڑھ رہے تھے۔ ایک دن آپ کی والدہ محترمہ پہنچی اور بیٹے کو دیکھا، تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پہلا سوال کیا، اے میری ماں میرا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا تیری رب میں ہوں۔ کہا ماں تمہارا رب کون ہے؟ کہا تمہارے والد ہیں۔ کہا میرے والد کا رب کون ہے؟ کہا تمہارے والد کا رب نمرود ہے۔ کہا نمرود کا رب کون ہے؟ اتنا کہا تو ماں سوچ میں پڑ گئی، کہیں یہ وہی تو بیٹا نہیں ہے جو نمرود کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، کہیں یہ وہی تو لال نہیں ہے کہ جو نمرود کی حکومت کو مٹی میں ملا دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا کہ نمرود کا رب کون ہے تو اب آپ کی والدہ محترمہ آ جاتی ہیں اور آپ کے والد سے کہتی ہیں میرے بچے نے آج مجھ سے ایسا سوال کیا ہے، ہمارے ابراہیم نے آج ہم سے ایسا سوال پوچھا ہے کہ میں لاجواب ہو گئی، اس کا جواب نہیں دے پائی۔ تب آپ کے والد نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کیا سوال کیا ہے؟ کہا مجھ سے پوچھ رہا تھا میرا بیٹا کہ تمہارا رب کون ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹا میرا رب تمہارے والد ہیں۔ کہا تمہارا والد کا رب کون ہے؟ میں نے کہا نمرود۔ کہا نمرود کا رب کون ہے؟ تب میں اس کا کوئی جواب نہیں دے پائی۔ مجھے لگ رہا ہے یہ وہی بیٹا تو نہیں ہے جو نمرود کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، کہیں یہ وہی لال تو نہیں ہے جو نمرود کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ایک دن باہر نکلے اور آپ نے سورج کو وہ چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، پہلے ستاروں کو دیکھا، ستاروں سے پوچھا کیا تم میرے رب ہو؟ لیکن جب دیکھا کہ چاند کی چاندنی نے اپنی روشنی کو پھیلایا تو ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس کی روشنی ختم ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ استفہام انکاری کے طور پہ آپ نے سورج کو دیکھا تو سورج سے کہا کیا تو میرا بڑا والا رب ہے؟ تو سورج کو جب شام کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی آپ رب کی تلاش میں ہیں، رب تبارک و تعالی کی تلاش میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، ستاروں کی روشنی ختم ہو گئی، آپ نے کہا جس کی روشنی ختم ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے سورج کو دیکھا، سورج غروب ہو گیا، آپ نے کہا جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی غیب سے آواز آتی ہے ابراہیم
तू कहां अपने रब को तलाश कर रहा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द, मैंने अपने चेहरे को जमीन और आसमान के पैदा करने वाले रब की बारगाह में रख दिया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब अपनी बस्ती की तरफ आते हैं। आने के बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ परवान चल रही है। एक दिन ऐसा आता है, इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चचा आजर जो बुत तराशा करता था, आपने अपने चचा से पूछा, ऐ चचा तुम उसकी क्यों पूजा करते हो कि जो ना नफा पहुंचा सकता है ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, जो ना किसी की सुन सकता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा तो आपके चचा ने कहा क्या तू मेरे बुतों की मुखालिफत कर रहा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैं इनकी मुखालिफत कर रहा हूँ। इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इतना कहा तो आजर कहने लगा कि तू मेरे बुतों की मुखालिफत कर रहा है। इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन गली से गुजर रहे थे। एक बुढ़िया ने कहा कि बेटा मुझे आजर का पता बता दो, मैं उससे बुत खरीदती हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से कहा कि ऐ बूढ़ी माँ जरा ये तो बता, क्या तू उससे बुत खरीदेगी और उस बुत को खरीदेगी जो ना तुझे नुकसान पहुंचा सकता, जो ना तुझे फायदा पहुंचा सकता, जो ना तुझे किसी तरह का न तेरी कोई बात सुन सकता है? कहा तू उस रब की बारगाह में क्यों नहीं झुक जाती जो रब सुनता भी है, जो रब देखता भी है, जो रब तुझे फायदा भी पहुंचाता है? उसने कहा तू किस रब की बात कर रहा है? कहा उस रब की जिसको मैं मानता हूँ। मेरा वो रब है जिसने तुझे पैदा किया है, मेरा वो रब है जिसने मुझे पैदा किया है, मेरा वो रब है जिसने नमरूद को भी पैदा किया है। उसने कहा बेटा इतना बड़ा माबूद है तो उसके लिए हदिया भी बहुत बड़ा होना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कोई हदिया बड़ा नहीं है, बस मेरा कलमा पढ़ ले और पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। इतना कहा था। उस बुढ़िया ने कहा फिर वो रब मुझसे राजी हो जाएगा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ वो रब तुझसे राजी हो जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा उस बुढ़िया ने कहा अब मैं मरते दम तक उसी रब की इबादत करती रहूंगी जिस रब को तू मानता है। ये इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हजरात आपकी उम्र शरीफ परवान चलती रहती है। एक दिन ऐसा आता है इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने चचा आजर से मुनाजरा होता है और आजर ने कहा था तू हमारे बुतों को बुरा भला कहता है। आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों की तजलील की। उसके बाद में क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है इन लोगों का सालाना मेला लगा करता था। सारे लोग मेले के अंदर जा रहे थे। कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तुम नहीं चलते हो? आपने फरमाया इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकता। सारे लोग चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा सा कुल्हाड़ा लिया और लेने के बाद में बुतखाने के अंदर पहुंचे और आपने उनसे कहा कि बताओ। एक तरफ से कुल्हाड़ा मार करके बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया, माबूदाने बातिला को तोड़ना शुरू कर दिया और जो सबसे बड़ा वाला था उसके हाथ में कुल्हाड़ा रख करके उसके कांधे पर रख दिया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर आ जाते हैं। शाम को जब लोग मेले से वापस होते हैं और जब अपने बुतखाने के अंदर जाते हैं, जब बुतों का हाथ देखते हैं, किसी का हाथ टूटा पड़ा है, किसी की नाक कटी पड़ी है, किसी की गर्दन कटी पड़ी है, किसी का पैर कटा पड़ा है और कुल्हाड़ा बड़े वाले बुत के हाथ में है। तो लोगों ने कहा कि ये किसने किया है हमारे माबूदों का हाल, किसने हमारे ये माबूदाने बातिला का हाल किया है? हजरात गिरामी, लोगों ने आपस में बैठ करके मशवरा किया। तब कहा कि हमने सुना है कालू समेना फतन, हमने सुना है एक जवान है। सूरह अंबिया के अंदर पूरा वाकया आया है। लोगों ने कहा हमने एक जवान को सुना है
ہے کہ وہ ان کے بارے میں بول رہا تھا، یعنی بتوں کی برائی کر رہا تھا۔ یقال لہو ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا اس کو لوگوں کے سامنے لے کر کے آؤ، ابراہیم علیہ السلام کو سامنے لایا جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے ابراہیم، کیا تو نے یہ ہمارے معبودوں کا حال کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے قالا بل کبیرہم، کہا ان کے بڑے والے نے کیا ہے۔ کبھی کبھی بڑوں کو چھوٹوں پہ غصہ آ ہی جاتا ہے، اس لیے بڑے والے سے پوچھ لو اگر یہ بولے، اس سے پوچھو کہ ان کا حال کس نے کیا ہے اگر یہ تم سے بات کر سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنا کہا تو لوگوں نے کہا اے ابراہیم تو کیسی بات کر رہا ہے، یہ ہم سے کیسے بات کر سکتا ہے، یہ ہماری کیسے سن سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، آپ نے فرمایا پھر تم اس کی کیوں پوجا کرتے ہو کہ جو نہ سن سکتا ہے، جو نہ اپنے اوپر سے مکھی اڑا سکتا ہے، جو نہ اپنے اوپر حملے کو روک سکتا ہے، اس رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھک جاتے؟ جو میرا رب سنتا بھی ہے، جو میرا رب دیکھتا بھی ہے، میرا رب فائدہ بھی پہنچاتا ہے، اور اگر اس کے ماننے والے پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ رب اس کی تکلیف کو دور بھی کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنا کہا تو لوگوں نے معاملہ نمرود کے دربار میں پہنچا دیا، اور جب نمرود کے دربار میں معاملہ پہنچا تو مشورے ہونے لگے کیا کیا جائے ابراہیم کے ساتھ میں۔ کسی نے کہا کہ ابراہیم کو جلا وطن کر دیا جائے، کسی نے کہا ابراہیم کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، کسی نے کہا ابراہیم کو ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے، کسی نے کہا ابراہیم کو شہر بدر کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ جب آگ کا مشورہ دیا گیا تو سب لوگوں کا اسی پہ اتفاق ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی بات کی جا رہی ہے۔ 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی ایک چہار دیوار بنائی جاتی ہیں، اس کے اندر لکڑیاں بھرنی شروع کر دی جاتی ہیں، اس کے اندر لکڑیاں بھری جا رہی ہیں۔ نمرود نے پورے شہر میں اعلان کرا دیا کہ ابراہیم کو جلانے کے لیے جو لکڑیاں نہیں بھرے گا اس کو بھی ابراہیم کے ساتھ میں آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کو بھی ابراہیم کے ساتھ میں آگ میں جلا دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ میں لکڑیاں بھری جا رہی ہیں، لکڑیاں بھری جا رہی ہیں جلانے کے لیے۔ چہار دیواری کے اندر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جو عورت بیمار ہوتی تھی وہ منت مانا کرتی تھی اگر میں ٹھیک ہو گئی تو ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں بھروں گی۔ حضرات گرامی جب لکڑیاں بھر دی جاتی ہیں اس میں 1 مہینے تک لکڑیاں بھری جاتی رہیں، اور جب لکڑیاں بھر گئیں اس کے اندر آگ لگا دی جاتی ہے۔ اب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اتنی تیز آگ تھی کہ ملک شام سے آگ کی لپٹ دکھائی دیا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ رب کے فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے پروردگار، ایک بندہ ہے ابراہیم تیرا جس نے دنیا میں تیری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، جس نے دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، جس نے دنیا میں تیری وحدانیت کے لیے لوگوں کو بلایا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے وحدانیت کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا جاتا ہے، اب آگ جلا دی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، لیکن ڈالے تو ڈالے کون؟ آگ کے اندر جو بھی ڈالے ابراہیم علیہ السلام کو وہ بھی جل بن کر کے راکھ ہو جائے، کیونکہ آگ کے قریب اتنی تیز لپٹ تھی کہ آگ کے قریب جانے والا بھی جھلس جائے گا، اتنی تیز آسمان سے اس کی آگ کے شعلے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں آتے ہیں، نمرود نے کہا اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ
वो है जो मारता भी है और जिलाता भी है। नमरूद ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। नमरूद ने कैद खाने से 2 कैदी बुलाए, एक की गर्दन मार दी और एक को आजाद कर दिया। कहा देखो इब्राहिम, मारना और जिलाना मेरे हाथ में भी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसकी बेवकूफी पे हंसी आ गई। क्यों? क्योंकि मारना और जिलाने से मतलब ये है तख्लीक यानी पैदा करना, और मारने से मुराद ये है कि जिस्म का ताल्लुक रूह से अलग कर देना। हजरात गिरामी, ना के गर्दन काट देना। इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा सुन नमरूद, मेरा रब वो है कि जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में डुबोता है। अगर तू रब है तो सूरज को मगरिब से निकाल दे और पूरब में डुबो दे। हजरात जब इतना कहा, अल्लाह का कुरान कहता है, 3 पारे में पूरा वाक़या आया है। अल्लाह का कुरान कहता है फबोहितल लज़ी कफर, तो नमरूद हक्का बक्का रह गया। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं परवरदिगारे आलम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल अगर नमरूद ये मुतालबा करे कि सूरज को इब्राहिम तुम पश्चिम से निकलवा के दिखाओ, तो जिब्राइल सूरज को पश्चिम से निकाल देना। हजरात गिरामी, नमरूद हक्का बक्का रह गया, उसने ऐसा कोई सवाल नहीं किया। नमरूद बगले झांकने लगा। परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया कि मैं इब्राहिम, तुमने मेरे लिए कहा है कि मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबोता है, और नमरूद के लिए कहा है कि तू पश्चिम से निकाल के पूरब में डुबो दे। ऐ इब्राहिम, मुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम है, तब तक कयामत नहीं आएगी जब तक एक बार सूरज को मैं पश्चिम से न निकाल दूं। इसलिए कुर्बे कयामत सूरज पश्चिम से निकलेगा। हजरात गिरामी, अब यहाँ पहुंच करके मैं एक बात और आपको बता दूं, तमाम नबियों में सबसे बड़ा मर्तबा मदीने वाले मुस्तफा का है। तमाम अंबिया में सबसे बड़ी शान मदीने वाले मुस्तफा की है। आओ जरा देखो, जब मौला अली शेर खुदा की नमाजे असर मकाम सहबा में कज़ा हो गई थी, तब मदीने वाले मुस्तफा ने हजरत अली शेर खुदा से फरमाया, अली नमाज कज़ा पढ़ोगे कि अदा पढ़ोगे? अर्ज किया, आका मैं अली हूँ, अगर मैं कज़ा पढ़ूंगा तो मेरे चाहने वाले मुझे दलील बनाएंगे कि अली शेर खुदा की नमाज भी कज़ा हो गई थी, इसलिए आका मैं अदा पढ़ूंगा। नबी ने इरशाद फरमाया, अली तुम नियत बांधो। अली शेर खुदा अर्ज करते हैं, आका सूरज डूब चुका है। आका ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला अली की नमाज असर कज़ा हो गई है। मौला तू दिलों के राज जानता है, मौला तू दिलों के खतरा से वाकिफ है। मौला अली की नमाज अदा कर, अली को नमाज अदा करने के लिए सूरज को वापस कर दे। महबूब पे वही आती है, रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे महबूब मुझसे क्या कहते हो? मैंने तुमको मालिको मुख्तार बनाया है। सूरज पर तेरी हुकूमत है, चांद पर तेरी हुकूमत है, दरिया पर तेरी हुकूमत है, सितारों पर तेरी हुकूमत है, कायनात के जर्रे जर्रे पर तेरी हुकूमत है। महबूब सूरज भी तेरे हुक्म का ताबे है। महबूब तुम हुक्म तो करो, सूरज वापस आएगा। मेरे आका ने अंगुश्ते शहादत से इशारा किया, डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है और वो भी पश्चिम से निकलता है। हजरात गिरामी, मदीने वाले मुस्तफा ने सूरज को पश्चिम से निकाल दिया, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को लिबासे बशरियत अता फरमाया है, ताकि कोई इंसान ये ना कह दे कि महबूब ने सूरज को पश्चिम से निकाला है, और जो सूरज को पश्चिम से निकाल दे वो खुदा होता है। कोई महबूब तुम्हें खुदा ना कह दे, इसलिए तुमको लिबासे बशरियत में भेजा गया है। मेरे आका की शान वो है कि जो सूरज को पश्चिम से निकाल देते हैं। हजरात गिरामी, मदीने वाले मुस्तफा ने सूरज को पश्चिम से निकाल दिया। अली शेर खुदा से फरमाते हैं, अली नमाज को जल्दी जल्दी मत पढ़ना, क्योंकि अली सूरज निकला है, मेरे हुक्म से निकला है। और ऐ अली सुनो, तुम नमाजे असर को अदा करो, तब तक सूरज नहीं डूबेगा जब तक तुम अपनी असर की नमाज मुकम्मल नहीं कर लोगे। मेरा इमाम पुकार के कहता है, इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए।
सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हूँ ए अक्ल वालो मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मैं मानता हूँ ए अक्ल वालो मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों पर ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरज को पश्चिम से निकाल दिया। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा चिर गया, तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा चिर गया। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम ने नमरूद से कहा, मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है पश्चिम में डुबोता है, तू सूरज को पश्चिम से निकाल के पूरब में डुबो दे। इतना कहा था, फबोहितल्लज़ी कफर, कुरान कहता है कि नमरूद हक्का बक्का रह गया, नमरूद बगले झांकने लगा। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम के सवाल का जब कोई जवाब नहीं दे पाया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म जारी कर दिया कि इब्राहीम को आग में डाल दिया जाए। अब इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डालने की तैयारी की जा रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाए तो कैसे डाला जाए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए जब कोई प्लान उनके जहन में नहीं आ रहा था, तब इब्लीस लईन आया लंबा जुब्बा पहन करके, आकर के नमरूद से कहने लगा कि डालने का तरीका मैं तुझे बताता हूँ। नमरूद ने कहा, तू कौन है? कहा कि मैं बरसों से तेरी खिदमत में लगा हुआ हूँ, मुझे नहीं जानता है, मैं तेरी खिदमत के लिए लगा हुआ हूँ और मैं जानता हूँ कि इब्राहीम को आग में कैसे डाला जाएगा। जब इब्लीस जन्नत में रहता था तो उस वक्त उसने मिंजनीक को देखा था कि जिसके अंदर जहन्नमियों को रख करके जहन्नम के अंदर डाला जा रहा था, वो उसके बनाने का तरीका जानता था। इब्लीस लईन ने कहा कि मुझे पता है। उसने लकड़ी मंगवाई, लकड़ी मंगवाने के बाद में मिंजनीक को तैयार किया और तैयार करने के बाद में उसमें पत्थर को रख करके आग के अंदर डाला। नमरूद को यह तरीका बहुत पसंद आया, कहा इब्राहीम को आग में डाल दिया जाए। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया जाता है, हाथों में हथकड़ियां हैं और पांवों में बेड़ियां हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिंजनीक के अंदर रख करके आग में फेंकने की तैयारी की जा रही है, आग में डालने की तैयारी की जा रही है। अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का नबी है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अल्लाह की वहदानियत का इकरार दुनिया में किया था, जिन्होंने परचम इस्लाम को बुलंद किया था। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मेरे परवरदिगार, इब्राहीम को आग में डाला जा रहा है, मौला तेरे बंदे ने तेरा नाम दुनिया में लिया है, मौला तेरे बंदे ने इस्लाम का परचम बुलंद किया है, ऐ मेरे परवरदिगार इब्राहीम को आग ने जला दिया तो फिर कोई नहीं है जो अल्लाह अल्लाह करे, मौला कोई नहीं है जो तेरी वहदानियत का इकरार करे, मौला फिर कोई नहीं है जो तेरी वहदानियत की राह पे चलने के लिए लोगों को कहे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों कहना क्या चाहते हो? फरिश्तों ने अर्ज की, मौला हमें इजाजत दे, हम तेरे बंदे इब्राहीम की मदद करें। अल्लाह ने फरमाया, जाओ मेरा इब्राहीम तुम्हारी मदद ले तो शौक से करो। हवा का फरिश्ता आता है, कहता है इब्राहीम मेरी हुकूमत तूफानों पर है, मेरी हुकूमत हवाओं पर है, इब्राहीम इजाजत दो मैं आपकी मदद करूं, इस आग को उड़ा करके कहीं ले जाऊं और इन लोगों को भी ऐसे तबाह कर दूं, ऐसे हिलाक कर दूं जैसे कौम आद को तबाह और हिलाक किया गया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी कोई हाजत नहीं है। एक फरिश्ता, पानी का फरिश्ता आया जिसकी हुकूमत पानी पर थी, उसने कहा इब्राहीम मेरी हुकूमत दरियाओं पर है, मेरी हुकूमत समंदर पर है, मेरी हुकूमत पानी पर है, आप इजाजत दो मैं इतना पानी इस आग पर बरसाऊं कि ये
आग यहीं पर बुझ जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब आग में जाने वाले हैं, जिसके अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रखा गया था, बिठाया गया था। मिंजनीक के अंदर उसको जमीन ने पकड़ लिया था और जमीन उसको छोड़ नहीं रही थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब लोग परेशान हो गए कि कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस मिंजनीक में बैठे हुए थे उसकी जो कोठरी नुमा चीज थी वो उसके अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे थे और वो उसको जमीन ने पकड़ लिया था। तब इब्लीस ने कहा था 40 मर्द और 40 औरतें बिल्कुल बरहना होकर के आएं और आकर के यहाँ पर जिना करें। माज़अल्लाह जब वहां पर जिना का मशवरा दिया, नमरूद ने ऐसा ही हुक्म दे दिया। 40 मर्द और 40 औरतें आई और आकर के उस जमीन पर जिना किया। वो जमीन का हिस्सा खाकिस्तर हो गया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पलवे को जमीन ने छोड़ दिया, क्योंकि जहां जिना होता है वो जमीन का हिस्सा जला दिया जाता है, जहां जिना होता है वो जमीन का हिस्सा वो तबाह हो जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पल्ले को जब मिंजनीक के पल्ले को जब आज जमीन ने छोड़ दिया, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में पहुंचने वाले हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर के कहते हैं इब्राहीम आपकी कोई हाजत हो तो मुझे बताओ, मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हाजत तो है लेकिन तुमसे नहीं। कहा फिर जिससे हाजत है उससे मुझे बता दो, मैं उसकी बारगाह में जाकर के बयान कर दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब मेरा हाल जानता है, मेरा रब मेरे दिल का हाल जानता है। शायर कहता है जानता है वो मेरा रब्बे जलील, आग में पड़ता है अब उसका खलील। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐ जिब्राइल तुम्हारी कोई हाजत नहीं है, मेरा रब मेरे दिल का हाल जानता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में पहुंचने वाले हैं। हज़रात गिरामी अब यहाँ पहुंच करके एक बात और मैं आपको बता दूं, मेरा इमाम पुकार के कहता है सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि तुम्हारी कोई हाजत हो तो मेरे सामने बयान करो, मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। जब मेरे आका मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे, जब मेरे आका मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ हैं, पहले आसमान पे साथ हैं, दूसरे आसमान पे साथ हैं, तीसरे आसमान पे साथ हैं। जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मेरी यही मंजिल है, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अगर बाल के पर के बराबर भी मैं आगे बढ़ा तो रब की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। सिदरा पे मेरे आका जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं ऐ जिब्राइल याद करो वो बात जो तुमने मेरे दादा इब्राहीम से कही थी कि मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। ऐ जिब्राइल सुनो, आज तुम्हारी कोई हाजत हो तो मेरे सामने बयान करो, मैं वहां जा सकता हूं जहां तू भी नहीं जा सकता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ आका मेरी एक तमन्ना है, हाँ आका मेरी एक आरजू है, हाँ आका मेरी एक ख्वाहिश है। कहा क्या है? तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आका मेरी तमन्ना ये है कि जब कल पुल सिरात से आपकी उम्मत गुजर रही हो तो आप मुझे इजाजत दे दें कि मैं अपने नूरानी परों को बिछा दूं और आपकी उम्मत मेरे परों पर से आसानी के साथ गुजर जाए। मेरा इमाम पुकार के कहता है पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें, किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्कबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करें।
حضرات تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کی کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جب میرے آقا بڑھ رہے تھے تب میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبرائیل تم نے میرے دادا ابراہیم سے کہا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، جبرائیل اس سے آگے میں جا رہا ہوں، تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کر دو، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے۔ حضرات گرامی، مدینے والے مصطفیٰ کا مرتبہ تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار ہو گئی، اس کے اندر جنتی تخت بچھا دیا گیا، پھلواڑیاں لگ گئیں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک مسند آئی، اس پر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے، ابراہیم علیہ السلام کا ایک شبی آیا جو ابراہیم علیہ السلام کی ہوا کر رہا تھا، پنکھا جل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بڑے آرام سے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آگ کے اندر ہیں، نمرود کی بیٹی جس کا نام رغفہ تھا اس نے سوچا کہ لاؤ دیکھوں، جب چھت پر چڑھی اس نے سوچا لاؤ دیکھوں ابراہیم کو آگ نے جلا دیا ہے کہ نہیں جلایا ہے، جب اوپر سے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام بڑے آرام سے آگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آپ کا شبی آپ کی ہوا جھل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے فرشتوں کو بھیج دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کرنے کے لیے۔ اس لڑکی نے کہا، رغفہ نے کہا، اے ابراہیم آپ کو آگ نے نہیں جلایا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا کس نے تم کو بچایا؟ کہا میرے اس رب نے مجھے بچایا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تجھے پیدا کیا ہے اور نمرود کو پیدا کیا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کیا میں بھی تمہارے پاس آ سکتی ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں آ سکتی ہے، لیکن تجھے اس سے پہلے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اس نے کہا کیا کلمہ ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ کہے اور آ کر کے آگ میں کود پڑھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اس لڑکی نے یہ کلمہ پڑھا اور آگ کے اندر چھلانگ لگا دی، آگ کے اندر پہنچ گئی، اس کو بھی آگ نے نہیں جلایا۔ حضرات گرامی، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں کہ آگ کے اندر تقریباً 7 دن یا 8 دن تک آپ رہے، اس کے بعد آپ آگ سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ سارے لوگ حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا۔ یہ دیکھ کر کے بہت سے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں مشرف اسلام ہو گئے، آ گئے لوگ ابراہیم علیہ السلام دین ابراہیمی میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام وہاں سے چلے، آپ نے ہجرت کی ملک شام کی طرف، بابل کو چھوڑ دیا اور آپ ملک شام کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ میں آپ کی بیوی حضرت سارہ ہیں اور حضرت سارہ کو اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا تھا، حضرت سارہ کو اللہ نے وہ خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سارہ کے دور میں کوئی بھی ان سے زیادہ حسین و جمیل نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا ہے وہ حضرت سارہ کے حسن کا ایک حصہ ہے، حضرت سارہ کے حسن کا ایک حصہ ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، جس کے حسن کو دیکھ کر کے مصر کی عورتیں
عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی۔ حضرت سارہ کے حسن کا ایک پرتو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، اللہ اکبر۔ حضرت سارہ بڑی حسین و جمیل تھی، اور ساتھ میں حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ اب یہ بابل کو چھوڑ کر کے ملک شام کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ راستے میں مصر کی سرزمین پڑتی ہے۔ مصر کی سرزمین کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر کسی لڑکی کی شادی ہوگی تو پہلے اس لڑکی کو میرے حرم میں لایا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ لڑکی اپنے شوہر کے پاس جائے گی۔ اور اس کے جگہ جگہ چوکیدار، اس کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے۔ شہر کے مختلف کونوں پر اس نے چوکیدار لگا دیے تھے کہ اگر کوئی حسین و جمیل لڑکی یا عورت گزرتی ہوئی دکھے اس کو میرے محل میں حاضر کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر رہے ہیں، چھوٹا سا قافلہ ہے۔ حضرت سارہ کے چہرے پر جب نظر پڑی تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو بادشاہ کے محل تک پہنچا دیا۔ بادشاہ نے جب حضرت سارہ کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہنے لگا کہ ان کو میرے حرم میں پہنچا دیا جائے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بادشاہ کے حرم میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، پھر بھی بادشاہ نہیں مانا۔ آپ نماز شکرانہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرات گرامی رب کی عبادت کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے پورے محل کو شیشے کی مثل کر دیا تھا۔ آپ باہر سے اندر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اس بادشاہ نے جب غلط ارادے سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ خراب ہو جاتا ہے، ہاتھ نہیں اٹھ پاتا ہے، آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، وہ گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ دعا کر دو اللہ تعالیٰ سے کہ میرا ہاتھ اور میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ حضرت سارہ نے دعا کی، اس کا ہاتھ اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن وہ پھر یہی غلط ارادے سے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کی روشنی بھی ختم کر دیتا ہے اور اس کے ہاتھ کو شل کر دیتا ہے، ہاتھ بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ اس نے پھر معافی مانگی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دعا کی۔ حضرات گرامی اس بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو حضرت سارہ کی خدمت کے لیے دیا تھا اور کہا تھا ہاں اجرو کے، یہ تمہارے لیے ایک اجر ہے، ایک تحفہ ہے۔ اسی دن سے وہ باندی دی گئی، اس لیے ان کا نام ہاجرہ پڑ گیا تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام چھوٹا سا قافلہ لے کر کے جب مصر سے آگے بڑھتے ہیں تو ایک جگہ آتی ہے مؤتفقات، وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام رک جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبوت کے منصب سے سرفراز فرماتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، آپ وہاں پر خدمت کرتے ہیں، آپ وہاں پر رب کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، آپ وہاں پر رب کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف چل دیتے ہیں اور جب آپ ارض مقدس میں پہنچتے ہیں، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں جب آپ تھے تب حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی حضور میں چاہتی ہوں کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں۔ تو حضرت سارہ کے بطن مبارک سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ہاجرہ سے جب نکاح ہو جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ آپ عمر کی آخری دہلیز پر تھے تب اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب حبلی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھ کو نیک بیٹا عطا فرما دے۔ نیک بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو پتہ چلا جب اولاد نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کی عزت کا سبب بنتی ہے، اولاد جب نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کی نیک نامی کا سبب بنتی ہے، اولاد جب نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کا نام دنیا میں روشن کرتی ہے، اولاد جب نیک
नेक नहीं होती है तो माँ बाप की बदनामी का सबब बनती है। इसलिए जब भी दुआ मांगा करो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के वसीले से दुआ मांगा करो, मौला हमें भी नेक औलाद अता फरमा, मौला हमें भी नेक बेटा अता फरमा। क्योंकि औलाद जब नेक होगी तो कुरान पढ़ने वाली होगी, औलाद जब नेक होगी तो नमाज पढ़ने वाली होगी, औलाद जब नेक होगी तो नबी पे दुरूद पढ़ने वाली होगी, औलाद जब नेक होगी तो नबी की शरीयत की पाबंद होगी, औलाद जब नेक होगी तो मदीने वाले मुस्तफा की सच्ची गुलाम और वफादार होगी। औलाद जब नेक नहीं होगी तो वो माँ बाप की बदनामी का सबब बनती है, माँ बाप की बदनामी का जरिया बनती है और माँ बाप का सर शर्म से झुक जाता है औलाद की वजह से। हजरात गिरामी, आज मैं आपको बताता हूँ नेक औलाद का क्या सिला मिलता है। हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर एक कब्र की तरफ से होता है। आपने देखा कि कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। हजरत इस वाक़े को अल्लामा राजी अलैहिर्रहमान ने तफसीर कबीर के अंदर लिखा है। बिस्मिल्लाह शरीफ के फजाइल में आप लिखते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम कब्र के करीब से गुजरे, आपने देखा कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। आप कुछ दिन के बाद वापस तशरीफ लाते हैं, उसकी कब्र में रहमत और नूर की बारिश हो रही है, उसकी कब्र बुक्काए नूर बनी हुई है, उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सुनने वालों, आओ जरा देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, मौला मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। औलाद नेक होती है तो उसका फायदा क्या मिलता है। अल्लामा फखरुद्दीन राजी अलैहिर्रहमा तफसीर कबीर के अंदर लिखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो देखा कि उसकी कब्र में रहमत और नूर की बारिश हो रही है, उसकी कब्र बुक्काए नूर बनी हुई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला तू तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, मौला तू तो दिलों के खतरात से वाकिफ है, मौला तू तो दिलों के राज जानता है। ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के राज से वाकिफ है। ऐ मेरे मौला, इस कब्र के अंदर जब मैं गुजरा था तो अजाब हो रहा था, आज इसकी कब्र रहमत और नूर की बारिश हो रही है, आज इसकी कब्र में अनवार की बारिश हो रही है, आज इसकी कब्र बुक्काए नूर बनी हुई है, आज इसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। ऐ मेरे मौला, इसमें क्या हिकमत है मौला जाहिर फरमा दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल होती है, रब इरशाद फरमाता है, ये जब मरा था तो बहुत बड़ा गुनहगार था, ये बहुत बड़ा सियाहकार था, शियार था, खताकार था, लायक सजावार था, इसलिए इसको इसके गुनाहों की सजा मिल रही थी। लेकिन जब ये मरा था तो अपनी बीबी की गोद में एक बच्चा छोड़ करके आया था और मरने से पहले इसने ये वसीयत की थी कि मेरे बच्चे को शरीयत का इल्म देना, मेरे बच्चे को दीन का इल्म देना। आज जब वो बच्चा बोलने लगा है तो उसकी माँ उसको एक आलिम के पास लेकर के गई है और उस आलिम साहब ने कहा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम सिखाया। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ये बंदा गुनहगार था, ये बंदा खताकार था, जब ये मरा था तो अपनी बीबी से कह के आया था कि मेरे बच्चे को शरीयत का इल्म देना, मेरे बच्चे को दीन का इल्म देना। आज उस बच्चे ने जमीन पर मुझे रहमान और रहीम पुकारा है, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं हुआ जिसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम पुकारे और मैं उसके बाप को यहाँ अजाब दूं। वो मेरा नाम जमीन पर ले रहा था, मैंने उसके बाप को यहाँ बख्श दिया है। तो औलाद नेक होती है तो माँ बाप के लिए दुआ का सबब बनती है। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान मर जाता है तो उससे उसके नामा आमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। अब ना कोई नेकी लिखी जा सकती है ना कोई बुराई लिखी जा सकती है। लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं जिनका सवाब मरने के बाद भी इंसान को मिलता रहता है। इल्ला मिन सलास, तीन चीजें ऐसी हैं जिनका सवाब मरने के बाद भी इंसान को मिलता रहता है। और
सदक़तिन जारियतिन, एक सदक़ा जारिया है। सदक़ा जारिया किसे कहते हैं? सदक़ा जारिया अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए रब की राह में जो माल खर्च किया जाता है उसे सदक़ा जारिया कहा जाता है। मसलन कोई गरीब है, उसे आपने अगर नंगा है कपड़े दे दिए, ये सदक़ा जारिया है। कोई भूखा है, उसे आपने अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिला दिया, ये सदक़ा जारिया है। कोई प्यासा है, आपने उसको पानी पिला दिया, ये सदक़ा जारिया है। लोग गुजर रहे हैं, आना जाना लोगों का लगा हुआ है, कोई चौराहा है वहां पर आपने नल गड़वा दिया या कुआं खुदवा दिया, अल्लाह की रजा के लिए लोग पानी पी रहे हैं, शिकम सैर होकर के जा रहे हैं, ये सदक़ा जारिया है। इसका सवाब मरने के बाद भी इंसान को मिलता रहता है। हज़रात गिरामी, और अगर मस्जिद के अंदर कोई चीज खराब हो गई है, मसलन बल्ब खराब हो गया है या पंखा खराब हो गया है या लोटों की जरूरत है या नल में खराबी है या टंकी में खराबी है, आपने वो काम करा दिया अल्लाह की रजा के लिए, ये भी सदक़ा जारिया है। इसका सवाब भी मरने के बाद इंसान को मिलता रहता है। मदरसों के अंदर जरूरत है, आपने किताबें पहुंचा दी, ये भी सदक़ा जारिया है। तालिबे इल्मों का खाना लगा लिया, आप खाना खिला रहे हैं, ये भी सदक़ा जारिया है। और सुनो, मदरसे के अंदर किसी चीज की जरूरत है, आपने उस चीज को दे दिया, मसलन बल्ब की जरूरत है, आपने बल्ब लगा दिया। जमीन पर बैठने के लिए मैट की जरूरत है, आपने मैट मदरसे में भिजवा दी, बच्चे बैठ करके उस पर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, टिपाई बना करके मदरसे में भिजवा दी, बच्चे कुरान रख करके उस पर अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे हैं, ये सब सदक़ा जारिया है। ये ऐसा सदका है, अगर कोई इंसान इसको करेगा तो इसका सवाब मरने के बाद भी उसको कयामत तक मिलता रहेगा। दूसरी बात, औ इल्मिन युंतफ़अ बिही, और एक या ऐसा इल्म छोड़ा कि जिससे दूसरे फायदा हासिल कर रहे हों, यानी किसी शख्स को आपने कुरान पढ़ा दिया, कुरान पढ़ाने के बाद में उसने दूसरे को पढ़ाया, उसने और किसी को पढ़ाया, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। इंसान दुनिया से चला जाता है, कुरान पढ़ाने वाला दुनिया से चला जाता है, इल्म दीन सिखाने वाला दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसके नामे आमाल के सिलसिला अब इसमें जो है नेकियां जो लिखी जा रही हैं, कुरान पढ़ाने वाले के नामे आमाल में वो नेकियां कयामत तक लिखी जाती रहेंगी। नेकियां क्योंकि औ इल्मिन युंतफ़अ बिही, या ऐसा इल्म छोड़ा जिससे दूसरे फायदा हासिल कर रहे हो, ये सिलसिला मुनक़ता नहीं होता है, बल्कि ये सिलसिला कयामत तक जारी रहता है, उसके नामे आमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। हज़रात गिरामी, या कोई किताब लिख करके चला गया जिससे लोग पढ़कर के फायदा हासिल कर रहे हैं, तो इसका सवाब भी मरने के बाद इंसान को कयामत तक मिलता रहेगा। हज़रात, तीसरी बात जो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाई, नबी इरशाद फरमाते हैं, ओ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या ऐसी औलाद छोड़ करके गया जो अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रही हो, जो अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ कर रही हो। हज़रात गिरामी, औलाद जब नेक होती है तो नमाज की पाबंद होती है, औलाद जब मुत्तकी होती है तो नमाज की पाबंद होती है, औलाद जब सालेह होती है तो माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है, औलाद जब नेक होती है तो माँ बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है, और नमाज पढ़ने के लिए जब नेक औलाद जाएगी तो यही दुआ करेगी, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप को बख्श दे और मोमिनीन और मोमिनात को बख्श दे। जब ये दुआ नमाज में बंदा करेगा, अपने माँ बाप के लिए करेगा, मोमिनीन और मोमिनात के लिए करेगा, परवरदिगार आलम उसके माँ बाप को वहां बख्श देगा। तो ये है इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, है मेरे परवरदिगार मुझको नेक बेटा अता फरमा, क्योंकि औलाद जब नेक होती है तो माँ बाप की नेक नामी का सबब बनती है, औलाद जब नेक होती है तो माँ बाप के सरबलंदी का सबब बनती है, और औलाद जब नेक नहीं होती है तो माँ बाप की बदनामी का सबब बनती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, मौला मुझे नेक बेटा अता फरमा। परवरदिगार आलम ने बुर्दबार बेटे की बशारत सुनाई, बुर्दबार बेटे की खुशखबरी सुनाई। हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की
खुशखबरी सुनाई और हजरत हाजरा के बतन मुबारक से हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को देखते तो बड़े खुश होते। जब अपने बेटे इस्माईल को देखते तो बड़े खुश होते, आंखें ठंडी हो जाती। हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम मुबारक से कोई औलाद नहीं थी। हजरत सारा ने कहा हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ये भी हुक्म रब्बी था कि आप हाजरा को और इस्माईल अलैहिस्सलाम को वादी गैर जी जरा में छोड़ करके आइए। वादी गैर जी जरा क्या? जहां पर आज मक्का मुकर्रमा आबाद है, इस सरजमीन पे छोड़ने के लिए कहा। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हाजरा को साथ लिया और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और वादी गैर जी जरा में आप पहुंचे। ऐसी वादी जहां कोई खेती नहीं थी, बबूल के दरख्त नजर आ रहे थे, हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही थीं, फलों का कोई नामो निशान नहीं था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मक्के की सरजमीन पर पहुंचे और जब आपने अपने बीबी और अपने लाडले को जब उस जंगल में छोड़ा और वापसी का जब इरादा किया, तब हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपकी बीबी हजरत हाजरा ने कहा, ऐ मेरे शौहर, आप हमको यहाँ किसके सहारे पे छोड़ करके जा रहे हैं? ऐ मेरे शौहर, आप हमको यहाँ किस लिए छोड़ करके जा रहे हैं? यहाँ तो कोई आबादी नहीं है, यहाँ पर तो कोई फलों का नामो निशान नहीं है, यहाँ पर तो कोई खेती का नामो निशान नहीं है। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब हजरत हाजरा ने इसरार किया तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत हाजरा ने कहा, क्या ये परवरदिगार आलम का हुक्म है? क्या ये मेरे रब का हुक्म है? आपने सर हिला के कहा, हाँ ये परवरदिगार आलम का हुक्म है, हाँ ये मेरे रब का हुक्म है। जब इतना कहा तब हजरत हाजरा ने कहा, अब आप शौक से जाइए, जिस रब ने हमको यहाँ पर रहने का हुक्म दिया है वही रब हमारी हिफाजत फरमाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले आते हैं। जब आप वहां से चलने लगे, आपने रब की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को ऐसी बस्ती में बसाया है, ऐसी आबादी में बसाया है, जहां पर ऐसी सरजमीन पे बसाया है जहां पर कोई आबादी नहीं है, जहां पर कोई खेती नहीं है। ऐ मेरे परवरदिगार, इनको फलों का रिस्क अता फरमा। ऐ मेरे मौला, इस सरजमीन को सरसब्ज व शादाब फरमा। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा था कि पूरी दुनिया में जो फल नहीं मिलता है वो फल आपको मक्के की सरजमीन पे मिलेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा है कि आज वो सरजमीन सरसब्ज व शादाब है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करके आते हैं। हजरत हाजरा के पास थोड़ी खजूरें थी। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास थोड़ा सा पानी था, वो खजूरें चंद दिन में खत्म हो गई, वो पानी चंद दिन में खत्म हो गया और वो खजूरें और वो पानी चंद दिन में खत्म हो गया। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी, शिद्दत की प्यास लगी। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा पानी की तलाश में दौड़ी। आपने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक जगह लिटा दिया और हजरत हाजरा पानी की तलाश में दौड़ती हैं। सफा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाती हैं। दौड़ लगा रही थी हजरत हाजरा, 7 चक्कर लगाए आपने। अल्लाह तबारक व तआला को हजरत हाजरा की ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि कयामत तक के लिए इसको निशानी बना दिया और कयामत तक के लिए हाजियों के लिए ये जरूरी करार दे दिया कि जब वो हज करने के लिए जाएं तब तक उनका हज मुकम्मल नहीं होगा जब तक हजरत हाजरा की सुन्नत को जिंदा न करें, जब तक हजरत हाजरा की सुन्नत को ताजा न करें, जब तक सफा मरवा की दौड़ नहीं लगाएंगे तब तक उनका हज मुकम्मल नहीं होगा।
حضرات پورا حج اللہ والوں کی یادگار ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ سنی مسرور ہو کر کے کرتا ہے اور وہابی مجبور ہو کر کے کرتا ہے۔ پورا حج اللہ والوں کی یادگار ہے۔ کسی دن موقع ملے گا تب آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ حضرت حاجرہ نے 7 چکر لگائے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حاجیوں کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا، تب تک ان کا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ نہ لگائیں۔ حضرت حاجرہ جب 7واں چکر لگا کے واپس آ رہی تھی تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پر لیٹے ہوئے ہیں وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہے، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہے، وہ پانی کا چشمہ بہ رہا تھا۔ حضرت حاجرہ نے اس کی میل بنا کر کے اس سے کہا زم زم۔ حضرت حاجرہ نے جب کہا زم زم، جس کو سریانی زبان میں زمزم کہا جاتا ہے، اس کا معنی آتا ہے تھم تھم، یعنی رک جا۔ حضرت حاجرہ نے جب اس کو زمزم کہا وہ پانی وہیں پر رک گیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حاجرہ زمزم نہیں کہتی، مفسرین کرام نے فرمایا کہ مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر حضرت حاجرہ زمزم نہیں کہتی تو آج وہ پانی پوری دنیا میں پہنچ جاتا۔ حضرت حاجرہ نے اس پانی کو زمزم کہہ کے وہیں پر ہی روک دیا۔ حضرات اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی نکلا، وہ زمزم شریف ہے۔ اور آج زمزم شریف کی یہ خاصیت ہے کہ زمزم شریف جو ہے وہ بھوک کا بھی کام کرتا ہے اور پیاس کا بھی کام کرتا ہے۔ زمزم شریف کی خاصیت یہ ہے کہ زمزم شریف کو آپ جب پیئیں گے تو آپ کی بھوک اور پیاس دونوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور زمزم شریف کی یہ بھی خاصیت ہے کہ زمزم شریف کے پانی کو جس نیت سے آپ پیئیں گے، جس بیماری میں شفا کی نیت سے آپ پیئیں گے، پروردگار عالم اس بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ زمزم شریف کی برکت ہے، یہ زمزم شریف کی خاصیت ہے۔ جس بیماری کے تعلق سے آپ پیئیں گے اللہ تبارک و تعالی اس زمزم شریف کی برکت سے اس بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ اپنی بی بی حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی سرزمین پر چھوڑ کر کے آئے جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، جہاں پر کوئی بستی نہیں تھی، جہاں پر کوئی سرسبز و شاداب جگہ نہیں تھی، جہاں پر کھیتی کا نام و نشان نہیں، جہاں پھل فروٹ کا نام و نشان نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب وہاں سے واپس ہونے لگے تب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دامن پکڑ لیا اور کہا اے میرے سرتاج، آپ ہم کو یہاں کس کے سہارے پہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ اے میرے شوہر، آپ ہم کو یہاں پر کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی کو دیکھا تو کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کے کہا ہاں یہ پروردگار عالم کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اتنا سنا تو آپ نے کہا کہ اب آپ شوق سے جائیے، پروردگار عالم نے ہم کو یہاں رہنے کا حکم دیا ہے، وہ رب ہی ہماری حفاظت فرمائے گا، وہ رب ہی ہمارا محافظ و نگہبان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو وادی غیر ذی زرع میں بسا دیا ہے، اللہم انی اسکنت من ذریتی، اے میرے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد کو یہاں بسا دیا ہے، اے میرے پروردگار ایسی جگہ پہ بسایا ہے جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہوتی، جہاں پر کوئی پھل فروٹ نہیں ہے، مولا ایسی سرزمین پر بسایا ہے مولا جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، ہر طرف پہاڑوں کے درخت، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، ہر طرف ببولوں کے درخت ہی نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دعا کر کے جا رہے ہیں اے میرے
پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد کو بسا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی دور کی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے اپنی کچھ اولاد کو بسا دیا ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کے ذریعے میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مبارک نور جو ان کی پیشانیوں سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کی مبارک پیشانی میں آتا ہے، اور حضرت عبداللہ کی صلب سے ہوتا ہوا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم مبارک میں پہنچتا ہے، اور میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع النور کو جب مکے کی سرزمین پہ تشریف لاتے ہیں تو علامہ حسن پکار کے کہتے ہیں صبح پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب ولادت آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک ان پیشانیوں سے ہوتا ہوا آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں میں نے اپنی کچھ اولاد کو بسا دیا ہے۔ بسایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تھا، یہ کچھ اولاد کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ بظاہر میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان مبارک پیشانیوں میں میرے آقا کا نور ہوتا ہوا آیا ہے، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے یہاں پر آبادی ہوگی، اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے یہاں پر ایک خاندان آباد ہوگا، اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے یہاں پر ایک بستی آباد ہوگی، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ میرے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے آتے ہیں مولا میں نے اپنی کچھ اولاد کو بسا دیا ہے، کہاں بسایا ہے؟ اندہ بیتک المکرم، اے میرے مولا تیرے عزت والے گھر کے برابر میں بسایا ہے، تیرے عزت والے گھر کے قرب میں بسایا ہے۔ اللہ اکبر، پتا چلا مسجدوں کے برابر میں آباد ہونا یہ برکت کا سبب ہے، مسجدوں کے برابر میں آباد ہونا یہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ آج انسان کہتا ہے کہ میں اپنے گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، پوچھا گیا کہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میرے گھر کے برابر میں مسجد ہے، مولانا اعلان کرتے ہیں میرے بچے پریشان ہوتے ہیں، مسجد میں 5 وقت اذان ہوتی ہے میرے بچوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، مسجد کا پڑوسی ہونا بڑی سعادت مندی کی بات ہے، مسجد کا پڑوسی ہونا بڑی سعادت مندی کی بات ہے، مسجد کا پڑوسی ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ اکبر، آج دنیا کا حال یہ ہے کہ پڑوسی کا حق پڑوسی کے اوپر ہوتا ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے ایک بار مرتبہ فرمایا لا يدخل الجنت لا يدخل الجنت لا يدخل الجنت، 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی پریشان ہو، جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پڑوسی کا حق بہت بڑا ہوتا ہے، پڑوسی کا مقام بڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو تو صحیح، مسجد کا پڑوس ہونا خیر و برکت کا سبب ہوتا ہے، مسجد کا پڑوسی ہونا یہ خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو بسا کے جا رہے ہیں، کہاں بسا کے جا رہے ہیں؟ اندہ بیتک المکرم، خانہ کعبہ کے برابر میں بسا کے جا رہے ہیں، عزت والے گھر کے برابر میں بسا کے جا رہے ہیں، حرمت والے گھر کے برابر میں بسا کر کے جا رہے ہیں، اور دعا کر کے آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ ادھر حضرت ہاجرہ کے پاس میں جو تھوڑا سا سامان تھا، وہ کھجوریں تھی وہ ختم ہو جاتی ہیں، پانی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکلی، آپ نے صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگانی شروع کر دی۔ جب آپ صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگا رہی تھی، ایک چکر لگاتی صفا سے مروہ پہ جاتی اور مروہ سے دیکھتی اسماعیل علیہ السلام کو کہ کہیں کوئی درندہ تکلیف نہ پہنچا دے، کہیں کوئی جانور تکلیف نہ پہنچا دے۔ آپ دوڑ کر کے پھر مروہ پہ آتی اور مروہ پہ دیکھ کر کے اپنے بیٹے کو پھر صفا کی طرف جاتی۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو تو صحیح، 7واں چکر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لگایا۔ اس کے بعد کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑ رہے ہیں۔ آپ کی محبت دل کے اندر جاگ جاتی ہے اور بیٹے کی محبت دل کے اندر ایسی انگڑائی لیتی ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سمجھ رہی تھی میرا بیٹا بھوک سے شدت
से पैर रगड़ रहा है, मेरे बेटे को प्यास की शिद्दत है इसलिए पैर रगड़ रहा है, मेरे बेटे को भूख की शिद्दत है इसलिए पैर रगड़ रहा है। आपने समझा कि मेरा बेटा भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से पैर रगड़ रहा है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब आती है तो क्या देखती है कि जमजम शरीफ वहां से जारी हो चुका है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जहां एड़ियां रगड़ी हैं वहां से पानी का चश्मा जारी हो गया। हजरत हाजरा ने उसकी मेंढ बांधते हुए कहा जमजम, यानी रुक रुक, थम थम। हजरत मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अगर उस पानी को जमजम ना कहती, यानी रुक रुक, थम थम ना कहती, तो आज वो पानी पूरी दुनिया में फैल जाता और आज हर इंसान के पास वो पानी पहुंच जाता। अल्लाह अकबर। हजरत हाजरा ने उस जगह पे मेंढ बांध करके उस पानी को वहीं पर रोक दिया। अल्लाह अकबर। वो पानी इतना बरकत वाला हो गया, वो पानी इतना मुतवर्रक हो गया, जिस पानी में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम लग जाएं, एक पैगंबर के कदम से लगने वाले पानी के अंदर वो बरकत आ जाती है, वो तासीर आ जाती है कि मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जमजम को जिस नियत से पियोगे जमजम उसी में फायदा देता है। अगर बीमारी से शिफा के लिए पियोगे तो जमजम बीमारी से शिफा अता फरमाता है। अगर जमजम को प्यास बुझाने के लिए पियोगे तो जमजम प्यास बुझाएगा। जमजम को भूख मिटाने के लिए पियोगे तो जमजम भूख मिटाएगा। जमजम को जिस लिए पियोगे जमजम उसी में काम करता है। हजरत गिरामी हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, जब आब जमजम को आपने पिया तो जमजम शरीफ को पीते वक्त आपने दुआ की थी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं इस जमजम शरीफ को इस नियत से पी रहा हूं ताकि कयामत की तिश्नगी से बच जाऊं, ताकि कयामत की तिश्नगी मुझे न सताए। अल्लाह अकबर। ये जमजम शरीफ वो पानी है कि इसको जिस नियत से पियोगे ये उसमें फायदा देता है। और पानियों की खासियत ये होती है कि आप उनको 2 दिन के लिए रखोगे, पानी तबद्दुली इख्तियार कर लेता है। और पानी अगर 1 महीने तक रख लिया जाए तो पानी के अंदर तब्दीली आ जाती है, बदलाव आ जाता है। लेकिन जमजम शरीफ की वो शान है, जमजम शरीफ वो पानी है कि इसको आप सालों तक रखते रहो, पानी के अंदर तब्दीली नहीं आएगी, पानी के अंदर तगय्युर नहीं आएगा। जैसा जमजम शरीफ कुएं से निकला है वैसा ही पानी रहेगा, क्योंकि उसके अंदर तगय्युर तब्दीली नहीं आती है। और जमजम शरीफ के लिए मुस्तहब है कि खड़े होकर के पिया जाए। अल्लाह अकबर। वो पानी जिसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से निस्बत हो जाए, कदम से निस्बत हो जाए, वो पानी इतना मुतवर्रक हो जाता है कि उस पानी को खड़े होकर के पीने का हुक्म है। तो सोचो, मदीने वाले मुस्तफा जिनके सदक़े में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिली, जिनके सदक़े में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हिल्म बुर्दबारी मिली, उस पैगंबर के ऊपर सलातो सलाम खड़े होकर के पढ़ा जाए तो इसमें शिर्क का फतवा क्यों लगाया जाता है। अल्लाह अकबर। जमजम शरीफ वो पानी है इसको जिस नियत से पियोगे ये उसी में फायदा देता है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पास रह रहे हैं। एक कबीला उधर से गुजर रहा था जिसे कबीला बनी जुरहुम कहा जाता है। उन्होंने वहां पर परिंदे उड़ते हुए देखे, वहां पर उन्होंने पानी देखकर चश्मा देखा तो हजरत हाजरा से इजाजत मांगी कि हम यहीं पर ठहरना चाहते हैं। हजरत हाजरा ने इजाजत दे दी। हजरत गिरामी अब वक्त गुजरता गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ जब 13 साल के करीब हो जाती है, बाद रिवायतों में आया है कि 15 के करीब हो जाती है। हजरत गिरामी तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आता है। आपने ख्वाब में देखा कि कोई आवाज देने वाला आवाज दे रहा है कि इब्राहिम उठो और अपने रब के लिए कुर्बानी करो। आप सुबह को बेदार होते हैं, आपने 100 ऊंट राहे खुदा में कुर्बान कर दिए। दूसरी रात सोए तो फिर यही ख्वाब आता है, फिर आपने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर आपको यही ख्वाब आता है। आपने अर्ज किया किस चीज को कुर्बान करूं? कहा उस चीज को कुर्बान करो जो तुम्हें प्यारी है, जो तुम्हें अजीज है। आप समझ गए मेरे बेटे की कुर्बानी मुझसे मांगी जा रही है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी जा रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं, हजरत हाजरा से कहते हैं मैं और मेरा बेटा
ایک دعوت پہ جانا چاہ رہے ہیں، میرے بیٹے کو تیار کر دیا جائے۔ حضرت ہاجرہ نے تیار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے چلتے ہیں، ہاتھ میں رسی لی اور آستین کے اندر چھری رکھ لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلے اور جب مقام منا میں پہنچے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، پورا واقعہ قرآن کے اندر ہے، لیکن اس کو بتانے سے پہلے آپ یہ سنیے کہ ابلیس لعین کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے، وہ حضرت ہاجرہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے، ہاجرہ تمہیں پتا ہے تمہارے شوہر تمہارے لال کو کہاں لے گئے ہیں، تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ کہا وہ ایک دعوت پر گئے ہیں۔ کہا سنو، وہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ کہا ہاں، انہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ کہا اللہ نے حکم دیا ہے تو میں کون ہوتی ہوں روکنے والی؟ میرا بیٹا ابراہیم اور میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی ہی نے پیدا کیا ہے۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہیں یہ اسی کی امانت ہے، وہ جیسے چاہے ویسے واپس لے لے، میں کون ہوتی ہوں بیچ میں رکاوٹ بننے والی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا میرے لال تیری کیا مرضی ہے؟ حضرات جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا ترى، پورا واقعہ قرآن میں آیا ہے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ کہا، باپ بھی راضی ہے بیٹا بھی راضی ہے، شیطان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، شیطان نے راستے میں بہکانا چاہا تھا، شیطان نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ تمہارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے ہیں، وہاں پر داؤ نہیں چلا۔ اسماعیل علیہ السلام سے کہا راستے میں کہ تمہارے والد تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہزاروں جانیں ہوں تب بھی اس رب کی راہ میں میں قربان ہوتا ہوا چلا جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم تم نے ایک خواب کو سچا سمجھ لیا ہے، خواب جھوٹے بھی تو ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں، 7 کنکریاں اٹھا کر کے اور ابلیس کے ماری اور فرمایا کہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے بلکہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، مردود دور ہو جا۔ شیطان کے کنکری ماری، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والوں کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا کہ جب وہ حج کرنے کے لیے جائیں تب تک ان کا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ شیطان کو کنکری نہیں مار لیں گے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو تو صحیح، جب مقام منا میں پہنچے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں، میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا میرے بیٹے تیری کیا مرضی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، میرے والد آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب جب باپ بیٹے دونوں راضی ہو گئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب بیٹا راضی ہو گیا تو باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی، میرے والد آپ مجھے قربان کرنے سے پہلے میری 2-3 باتیں ہیں، آپ غور سے سن لیجئے۔ فرمایا کیا ہے بیٹا؟ کہا میرے ہاتھ اور پیروں کو رسی سے مضبوطی سے باندھ دو تاکہ میرا جسم تڑپے اور خون کا چھینٹا آپ کے کپڑوں پہ نہ لگ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، اور آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، کہیں بیٹے کی محبت میں آپ اس سعادت عظما سے اپنے ہاتھ کو نہ روک دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا اور؟ کہا تیسری بات میری یہ ہے کہ میرا خون میں آلود کرتا میری امی کو دے دینا تاکہ وہ اس کو دیکھ کر کے اپنے دل کو سکون پہنچا لیا کریں گے، جب بھی ان کو بیٹے کی یاد آئے گی تو وہ اس کرتے کو دیکھ کر کے
دیکھ کر کے اپنے دل کو سکون پہنچا لیا کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا مجھے منظور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری نکالی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چلانا چاہی۔ رب کی فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے پروردگار آج ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دیا، مولا یہ رسم پڑ جائے گی، رواج پڑ جائے گا، پھر ہر باپ کو اپنا بیٹا قربان کرنا پڑے گا۔ اے میرے پروردگار ایسا منظر چشم فلک نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ اے میرے پروردگار آج ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا فرشتوں تم نے ہی تو کہا تھا کہ تیرا ابراہیم اب پہلے جیسا نہیں رہا، تیرا ابراہیم اب اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے، تیرا ابراہیم اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اے میرے فرشتوں دیکھ لو میرا ابراہیم نہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، نہ اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے، نہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ابراہیم محبت کرتا ہے تو اپنے پروردگار سے محبت کرتا ہے، ابراہیم محبت کرتا ہے تو اپنے خالق حقیقی سے محبت کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے حلق پہ چھری چلا رہے ہیں، چھری کند ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پہ چھری کو تیز کیا، پھر بیٹے کے حلق پہ رکھا، پھر چھری کند ہو جاتی ہے۔ آپ کو جلال آتا ہے، چھری کو پتھر پر مارتے ہیں، چھری پتھر کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا ہے چھری اسماعیل کا گلا تو ریشم سے بھی زیادہ نرم و نازک ہے، تو نے اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹا اور پتھر جیسی سخت چیز کے تو نے دو ٹکڑے کر دیے۔ تو چھری زبان حال سے کہتی ہے الخلیل یامرنی والجلیل لا ینہانی، اے ابراہیم تم مجھ سے کہتے ہو کہ کاٹ، اور جلیل حکم دیتا ہے خبردار اگر تو نے اسماعیل کے ایک بال بھی بیکا کیا میں کس کے حکم کو مانوں۔ اے ابراہیم جس رب کے حکم سے تم یہاں قربانی کرنے کے لیے آئے ہو اسی رب کا مجھے حکم ہے، تم ایک مرتبہ مجھ سے کہتے ہو چھری کے کاٹ، اور وہ رب مجھ سے 70 مرتبہ فرماتا ہے خبردار اگر اسماعیل کے حلق کو کاٹا۔ اب بتاؤ میں اس رب کے حکم کے آگے مجبور ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے چھری میں راضی ہوں، میرا بیٹا راضی ہے، پھر تو بیچ میں رکاوٹ کیوں بنتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عزم مصمم کیا، پختہ ارادہ کیا اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کا۔ چھری اٹھا کر کے لے جا رہے تھے حلق کی طرف، پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اے جبرائیل جو دمبا جنت میں چر رہا ہے 40 سال سے یا 80 سال سے، اس دمبے کو لے جا کر کے اسماعیل کی جگہ پہ رکھ دو اور اسماعیل کو بچاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرہ سے جنت جاتے ہیں اور جنت سے دمبا لے کر کے مقام منا میں پہنچتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام الگ کھڑے ہیں، دمبے کو ان کی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے، دمبا قربان ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹا الگ مسکرا رہا ہے اور ان کی جگہ پہ دمبا قربان ہو جاتا ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے وَنَادَيْنَهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا وَإِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے اور ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے مقام منا میں پہنچ گئے، بیٹے کو رب نے بچا دیا اور ان کی جگہ پہ فدیے میں دمبا دے دیا اور دمبا قربان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا استقلال دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استحکام دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے باقی رکھا ہے کہ جو مالک نصاب ہے وہ قربانی کرے، کیونکہ قربانی کا جو دن آتا ہے 10ویں ذی الحجہ آتی ہے، اس دن پروردگار عالم کو خون بہانے سے بہتر ابن آدم کا کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ ابن آدم کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے وہ خون
बहाना है, यानी कुर्बानी करना है। हर मालिक निसाब के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, हर मालिक निसाब के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन मालिक निसाब कहते किसको है? जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इन दोनों में से किसी की कीमत उसके पास है तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। किसी जिसके पास 35,000 या 40,000 रुपए हैं तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर वो कुर्बानी नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। इसलिए वो कुर्बानी का इहतिमाम करना चाहिए, उस दिन कुर्बानी करना चाहिए। परवरदिगार आलम को 10वीं ज़िलहिज्जा इब्ने आदम का सबसे ज्यादा मकबूल अमल है, सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई अमल है तो वो कुर्बानी करना है। तो हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्के की सरजमीन पर कुर्बानी के बाद वहीं पर छोड़ देते हैं। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान होते हैं और आपकी कबीला बनी जुरहुम में शादी कर दी जाती है। एक बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं थे। आप शिकार के लिए गए हुए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा इस्माईल कहाँ हैं? तो उनकी बीवी ने कहा कि वो शिकार के लिए गए हैं। पूछा कि जिंदगी कैसे कट रही है? तो कहा कि जिंदगी बड़ी परेशानियों में कट रही है। वो शिकार को चले जाते हैं, घर में बच्चे पर हम लोग परेशान रहते हैं। हजरात गिरामी, जब ये कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब इस्माईल आ जाएं तो उनसे कहना कि वो अपने घर की चौखट बदल दें। ये कहा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर मुल्क शाम तशरीफ ले गए। दूसरी, जब इस्माईल अलैहिस्सलाम शिकार से वापस आए तो आपने फरमाया मुझे मेरे वालिद की खुशबू आ रही है। पूछा तो कहा कि हाँ, एक बुजुर्ग आए थे और उन्होंने आपके बारे में पूछा था और घर के हालात के बारे में भी पूछा था। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन्होंने क्या कहा? कहा उन्होंने कहा था कि इस्माईल से कह देना कि वो अपने घर की चौखट बदल दे। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरे वालिद थे और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुझे तलाक दे दूं क्योंकि तू नाशुक्री है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसे तलाक दे दी। दूसरा निकाह किया इस्माईल अलैहिस्सलाम ने। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ दिन के बाद वापस तशरीफ लाए। आपने पूछा कहाँ हैं? तो बताया कि वो शिकार के लिए गए हुए हैं। पूछा कैसे कट रही है? कहा अल्लाह का शुक्र है बहुत आराम से कट रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्माईल आ जाएं तो उनसे कहना कि वो इस चौखट को बरकरार रखें। अल्लाह अकबर। यह हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आपको हुक्म होता है कि आप खाना काबा की तामीर करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेते हैं और खाना काबा की तामीर करते हैं। हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया कि जाओ और मेरे इब्राहीम की मदद करो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिमुस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। जिब्राईल अलैहिस्सलाम बताते जाते थे। अब यहाँ पर मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। खाना काबा की तामीर जो हुई है वो कई मर्तबा हुई है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले काबे की तामीर हुई थी और फिर आदम अलैहिस्सलाम ने भी काबे की तामीर की है और आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 9 मरतबा या 11 मरतबा खाना काबा की तामीर हुई है। हजरात गिरामी, अब जरा अपने जहन को करीब करो, खाना काबा की तामीर कैसे हुई है? हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबे को कैसे तामीर किया है? जब तूफान नूह आया, पैदा किया गया तमाम रसूलाने इज़ाम को पैदा किया गया, तमाम दुनिया को पैदा किया गया है। ये सदका है मदीने वाले मुस्तफ़ा का। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत करीमाना थी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर कोई मेहमान नहीं आया, बहुत देर इंतज़ार करते रहे। फिर मेहमान की तलाश में आप निकले तो एक शख्स आपको मिला, बूढ़ा शख्स था, उसको आप लेकर के आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दस्तरखान पे बिठाया और जब बातचीत उससे हुई तो पता चला कि वो परवरदिगार आलम को नहीं मानता है, वो दीन इब्राहीमी पे कायम नहीं है। इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे बहुत दावत दी कि तू दीन इब्राहीमी में दाखिल हो जा। उसने कबूल नहीं किया। उसने कहा कि मैं पहले ही से जिस दीन पर हूँ उसी दीन पे कायम रहूँगा, खाना खिलाना हो तो खिलाओ, नहीं खिलाना हो तो मैं जाता हूँ। उसने ये कहा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान से उठ कर के चला जाता है। अल्लाह अकबर। जब वो चला गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी चाहते थे कि जो दीन इब्राहीमी में नहीं है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पे खाना क्यों खाए। वो शख्स चला गया। अल्लाह अकबर। गैब से निदा आती है, आवाज आती है, इब्राहीम तूने उसे एक बार खाना नहीं खिलाया और हम उसको 70 साल के करीब खाना खिला रहे हैं। अल्लाह अकबर। जाओ और उसको लेकर के आओ, उसको खाना खिलाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसकी तलाश में निकले, उसको लेकर के आए और जब लेकर के आए तो पूरा वाकया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुनाया। उस शख्स ने कहा कि मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ कि जो रब मुझ पे इतना मेहरबान है उस रब की मैं नाफरमानी करता हुआ नजर आ रहा हूँ। इब्राहीम मुझे कलमा पढ़ाओ और अपने दीन में दाखिल कर लो। आज से मैं पुराना दीन छोड़ रहा हूँ और दीन इब्राहीमी में दाखिल हो रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको कलमा पढ़ाया और दीन इब्राहीमी में दाखिल कर लिया। तो पता चला मेहमान के लिए खाना खिलाने के लिए कितनी बड़ी फजीलत है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मेहमान आता है तो वो अपनी किस्मत का रिज्क साथ लेकर के आता है। पहले एक दौर था कि जब इंसान को फिक्र रहा करती थी मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं। आज ये दौर है मेरे प्यारों कि ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। आज इंसान का हाल ये है कि मेरे घर आने वाला मेहमान चला जाए तब उसके बाद में मैं खाना खाऊं। पहले के मुसलमान थे जो सोचते थे कि कोई मेहमान आ जाए हमारे घर पर ताकि मैं उसके साथ बैठ कर के खाना खाऊं। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, अगर किसी इंसान को ये देखना है कि उसके घर में खैर बरकत है या नहीं है तो वो देख ले उसके घर में मेहमान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेहमान का आना घर में खैर बरकत की दलील है। मेहमान का आना घर में खैर बरकत का सबूत है। अल्लाह अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान के साथ खाना खाते थे और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब मेहमान किसी के घर पे आता है तो वो अपनी किस्मत का रिस्क साथ लेकर के आता है और मेहमान के सदक़े वसीले से अच्छी ग़िज़ाएं खाने को मिल जाती हैं, मेहमान के वसीले से अच्छा खाना खाने को मिल जाता है। अगर मेहमान नहीं होता है तो इंसान जैसा चाहता है वैसा खाना बना के खा लेता है और जब मेहमान आ जाता है तो इज्जत बचाने के लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम करता है। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ पर कोई मेहमान नहीं आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान की तलाश में निकले। आपने देखा कि कोई मेहमान नहीं मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने दो फरिश्तों को मेहमान बना करके भेज दिया। वो दोनों फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहते हैं, हम तुम्हारे मेहमान हैं, हमको अपने साथ लेकर के चलो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको लेकर के आते हैं, दस्तरखान पे बिठाते हैं, खाना लगाया जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भूख लगी थी, कई वक्त के भूखे थे, आप अपनी नजरें नीचे झुका करके खाना खा रहे थे। मेहमान खामोशी के साथ बैठे हुए थे। हजरते सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दे की आड़ से देखा। हजरते सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दे की आड़ से कहा, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, आप खाना खा रहे हो और मेहमान देखो खाली बैठे हुए हैं, मेहमान खाना नहीं खा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नजर उठा के देखा, फरमाया कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो। उन दोनों मेहमानों ने कहा, हम खाना खाने से पाक हैं। कहा, क्या तुम फरिश्ते हो? कहा, हाँ हम फरिश्ते हैं। कहा, क्या अल्लाहु अकबर, आप फरिश्ते हो? कहा, हाँ फरिश्ते हैं और हमें परवरदिगार आलम ने आपको खाना खिलाने के लिए भेजा है, क्योंकि रब तबारक व तआला फरमाता है कि मेरा इब्राहीम तब तक खाना नहीं खाएगा जब तक उसके घर पर कोई मेहमान नहीं पहुंच जाएगा। ऐ फरिश्ते, तुम मेहमान बन करके जाओ।
اور میرے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ابراہیم کے یہاں پر ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور پروردگار عالم اس کو منصب نبوت پر فائز فرمائے گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردے کی آڑ سے تعجب کا اظہار کیا کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر کے بال سفید پڑ چکے ہیں۔ حضرت سارہ نے جب یہ تعجب کا اظہار کیا تو فرشتوں نے کہا، اے بی بی، آپ اس بات پر تعجب کر رہی ہے کہ آپ دونوں بوڑھے ہو چکے ہو اس لیے آپ کے یہاں پر بیٹا پیدا ہوگا، اس بات پر تعجب کر رہی ہو؟ وہ رب تو قادر مطلق ہے، اس نے انسان کو تب پیدا کیا تھا جب انسان کا وجود بھی نہیں تھا، اس لیے ہم کو اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، ہم کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ہم کو اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ راضی برضا رہنے والوں کے لیے پروردگار عالم بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، بہترین انعام عطا فرماتا ہے۔ آج شادی کے 2-3 سال ہو جائیں اور اگر بھائی انسان کے یہاں پر بچہ نہ ہو تو وہ بیوی کو تانا مارنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بیویوں کو تانا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ کیسی آئی ہے، اس کی وجہ سے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی وجہ سے گھر میں کوئی خوشخبری کی سنائے، کوئی خوشخبری بھی سننے کو نہیں مل رہی ہے۔ اللہ اکبر، 2-3 سال کے بعد بھی عورتوں کو تانا دیا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے، یہاب لمن یشاء اناسا ویہاب لمن یشاء ذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا، بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا اللہ ان کو دونوں عطا فرماتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بانج بنا دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کے دستے قدرت میں ہے، بیٹا دینا اللہ کے دستے قدرت میں ہے، اولاد دینا اللہ کے دستے قدرت میں ہے، اس لیے ہم نے اس رب کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس رب کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے، اور اس رب نے تب انسان کو پیدا کیا تھا جب انسان کا وجود بھی نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ وہ رب قادر مطلق ہے، وہ رب چاہے تو بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دے، وہ رب چاہے تو جوانی میں اولاد عطا فرما دے، اس لیے ہم کو اس رب کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ہم کو اس رب کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے، کیونکہ اولاد دینا اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ اس رب کی بارگاہ میں جھکو، مسجدوں میں آؤ، رو رو کر کے اس رب کی بارگاہ میں دعائیں کرو، وہ رب تبارک و تعالی تمہارے گھر میں خوشیاں بھر دے گا۔ تم اس رب کی بارگاہ میں جھکو تو صحیح، لیکن تم نے ڈاکٹروں کی ذات پہ بھروسہ رکھا، تم نے نرسوں کے کہنے پہ بھروسہ رکھا، تم نے آج دنیاوی مشینوں کے اوپر بھروسہ رکھا، اس رب کی بارگاہ میں سر کو نہیں جھکایا جس رب نے ان ڈاکٹروں کو پیدا کیا، اس رب کی بارگاہ میں نہیں جھکے جس رب نے ان نرسوں کو پیدا کیا، اس رب کی بارگاہ میں نہیں جھکے جس رب نے انسان کے اندر یہ دماغ دیا کہ وہ ایسی مشینیں ایجاد کرے جس کے ذریعے انسان کے پیٹ میں کیا ہے وہ بتا دے، تمام بیماریاں بتانے والی مشین انسان نے بنائی ہے۔ تو اس انسان کو جو دماغ دیا ہے اس رب نے دیا ہے، اس رب کی بارگاہ میں جھکو جو احکم الحاکمین ہے، اس رب کی بارگاہ میں جھکو جو مالک علی الاطلاق ہے، اس رب کی بارگاہ میں جھکو جو مدبر حقیقی ہے، اس رب کی بارگاہ میں جھکو جو احکم الحاکمین ہے۔ وہ رب چاہے تو ذرے کو آفتاب بنا دے، وہ رب چاہے تو قطرے کو دریا بنا دے، وہ وہی رب ہے جو دوش ہوا کو، جو غبار کو دوش ہوا پر مقرر فرماتا ہے، وہ رب ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں محفوظ رکھا، وہ میرا رب ہے جس نے غار ثور میں اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی، وہ میرا پروردگار ہے جس نے آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، وہ میرا پروردگار ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اس رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، جھک جاؤ اس رب کی بارگاہ میں، آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں، رو رو کر کے دعائیں کرو، میرے پروردگار ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، میرے مولا ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں، مولا ہم اپنے
खताओं की, गुनाहों की माफी चाहते हैं, मेरे परवरदिगार आलम मेरी दुआ को कबूल फरमा ले, मेरे मौला मेरी खताओं को माफ फरमा दे। वो रब अरहमुर राहिमीन है, मेरा रब गफूर रहीम है, मेरा रब तुम्हें बख्श देगा और मेरा रब तुमको नेक औलाद अता फरमा देगा। उस रब की बारगाह में झुको जो रब तमाम जहानों का परवरदिगार है, उस रब की बारगाह में झुको जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। परवरदिगार आलम की बारगाह में झुकोगे, मेरे रब की बारगाह में आकर के रो रो कर दुआएं मांगोगे, माफी मांगोगे अपने गुनाहों से, और अपने रब की बारगाह में झुक करके ये अर्ज करोगे रब्बे हबली मिन स्वालिहीन, मेरे परवरदिगार हमको नेक औलाद अता फरमा दे, मेरा रब तुमको नेक औलाद अता फरमा दे। इसलिए अपने रब की बारगाह में झुको। मेहमान का आना बरकत की निशानी है। मेहमान जिस घर में आता है उस घर में अब खैर व बरकत लेकर के आता है। मेहमान जिस घर में आता है वो खैर व बरकत का सबब होता है। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया जिसको ये देखना हो कि मेरे घर में बरकत है या नहीं है, वो अपने घर में देख ले कि मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है कि नहीं है। अगर मेहमानों का आना जाना है उसके यहाँ पर तो उसके घर में खैर व बरकत है। मैंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया। मेरे बयान करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कल मैं तो ये पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो काबा शहीद हो गया। जमीन पर सिवाय बुनियादों के और कोई निशान नहीं था। हजरे अस्वद को फरिश्तों ने उठा करके अबू कुबैस पहाड़ी के अंदर छिपा दिया था। अब जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर करनी चाहिए तो रब की बारगाह में अर्ज की मेरे परवरदिगार मैं काबे की तामीर कहां से करूं। हजरात गिरामी, तो गैब से एक बादल आता है और आकर के जहां काबे की हुदूद थी वहां पर साया फिगन हो जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि यहाँ काबा तामीर करना है। परवरदिगार आलम ने उस बादल को ये इनाम अता फरमाया कि बादल को हुक्म दिया कि ऐ बादल, जैसे तू काबे के साए में साया फिगन हो गया है, ऐसे ही तुझे ये इनाम मिलता है कि जब मेरा महबूब मक्के की सरजमीन पर आए तो जहां जहां मेरा महबूब जाए तू उसके ऊपर साया फिगन होता हुआ जाना, तू उसके ऊपर साया करते हुए जाना। वो बादल का टुकड़ा मदीने वाले मुस्तफा पे साया करता हुआ चलता था। हजरात, और एक रिवायत में आता है कि काबे की तामीर के लिए परवरदिगारे आलम जो जगह थी उस जगह को बताने के लिए परवरदिगारे आलम ने एक मकड़ी को पैदा फरमाया, और वो मकड़ी जहां जहां जाती थी वहां पर रोशनी होती थी। काबे की बुनियादें उसके जरिए पता चल गईं और मकड़ी को अल्लाह ताला ने ये इनाम अता फरमाया, ये इनाम अता फरमाया, हुक्म दिया कि जब मेरा महबूब मक्के से हिजरत करके मदीने को तशरीफ ले जाए और जब वो गारे सौर के अंदर बैठे तो मकड़ी को हुक्म दिया था कि तुझे ये इनाम दिया जाता है कि तू मेरे महबूब के लिए गार के दरवाजे पे जाला तान देना, जाला बुन देना। हजरात गिरामी, एक रिवायत में है कि एक बिजली चमकदार कड़कदार बिजली आई और आकर के उस जगह पर गिरी जहां पर खाना काबा की तामीर है और उस जगह को चमकदार बना दिया जहां जहां काबे की बुनियादें थी। हजरात गिरामी, अल मुख्तसर ये कि काबे की तामीर हो रही है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम गारा लेकर के आते, इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लेकर के आते। काबे की तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर लगे हैं, 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में है। कोहे जूदी का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे लुबनान का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे हिरा का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे तूर सीना का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे हिरा का पत्थर काबे की तामीर में है। 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे हैं। ये 5 पहाड़ों ही के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे? पहाड़ तो दुनिया में और भी हैं, बड़े बड़े पहाड़ दुनिया में हैं, लेकिन इन्हीं 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे? तो सुनो, इन 5 पहाड़ों को अल्लाह के मुकद्दस बंदों से निस्बत है, अल्लाह के मुकद्दस नेक बंदों से निस्बत है, इसलिए इन 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे। जैसे कि
कोह हिरा को निस्बत हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम से है। जो लंका में पहाड़ है, हजरत आदम अलैहि सलाम उसी पहाड़ के ऊपर तशरीफ लाए थे। और कोह सीना को भी निस्बत, कोह सीना को भी निस्बत है, कोह जूदी को भी निस्बत पैगंबर से है। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ी से लगी थी। हजरत मूसा अलैहि सलाम को आग जो मिली थी वो तूर सीना पे जाकर के मिली थी। तूर के कोहे तूर जो है हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम से उसको निस्बत है। इसलिए इन पांचों पहाड़ों को अल्लाह के मुकद्दस नेक बंदों से निस्बत है। इसलिए इन पांचों पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगाए गए। कोहे सीना का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे जीना का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे जूदी का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे हिरा का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे लुबनान का पत्थर काबे की तामीर में। पांच पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे? पहाड़ तो दुनिया में और भी हैं, इन्हीं पांच पहाड़ों के पत्थरों को काबे की तामीर में क्यों लगाया गया? तो सुनो प्यारे मुसलमानों, खाना काबा की तामीर होने के बाद में परवरदिगारे आलम ने इस उम्मत के ऊपर जो 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, परवरदिगारे आलम ने 5 वक्त की नमाज तो मुसलमानों के ऊपर फर्ज की है। जो भी मुसलमान खुशू और हुजू के साथ में 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, परवरदिगारे आलम उसको 5 पहाड़ों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। इसलिए 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे। इस्लाम के अरकान भी 5 हैं, नमाजें भी 5 हैं, काबे की तामीर में पत्थर भी 5 लगे हैं, 5 पहाड़ों के पत्थर लगे हैं। अल्लाह अकबर। जब काबे की तामीर मुकम्मल हो जाती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पे खड़े होते हैं, वो पत्थर ऊपर उड़ता हुआ चला जाता है। हजरात उसी पत्थर को आज मकाम इब्राहिम के नाम से याद किया जाता है, जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर आया है। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, तुम मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। आज हाजी हज करने के लिए जाते हैं, काबे के तवाफ से जब फारिग होते हैं तो मकाम इब्राहिम के पास में आकर के 2 रकत नमाज पढ़ते हैं। ये वही पत्थर है जिसके ऊपर खड़े होकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की थी। अब जब काबा तामीर हो गया, जब काबा बन गया, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, मेरे परवरदिगार ये तोहफा हमारी जानिब से कबूल फरमा और अपने उस पैगंबर को हमारी नस्ल में अता फरमा दे। दुआ की, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ मेरे परवरदिगार इस दुआ को कबूल फरमा ले, बेशक तू सुनने और जानने वाला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबे की तामीर मुकम्मल कर दी, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, इब्राहिम अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, लोगों में ऐलान कर दो कि वो अब इस घर के तवाफ के लिए आए। लोगों में ऐलान कर दो कि वो अब काबे के तवाफ के लिए आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार मेरी आवाज कहां तक पहुंचेगी? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इब्राहिम आवाज देना तेरा काम है, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाना हमारा काम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी पत्थर पे खड़े होते हैं, वो पत्थर बुलंद होता चला जाता है, यहाँ तक कि वो पहाड़ की मिसल बुलंद हो जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई, ऐ लोगों अल्लाह का हुक्म है हज करने के लिए आओ, ऐ लोगों अल्लाह का हुक्म है काबे के तवाफ के लिए आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये आवाज दी, हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया और पूरी दुनिया के लोगों ने इस आवाज को सुना। जो माँ के शिकम में थे वो माँ के शिकम से आवाज दे रहे थे, लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका। जो बाप की सुल्ब में थे वो बाप की सुल्बों से आवाज दे रहे थे, लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका। हजरात गिरामी, आज का बदअकीदा हमसे ये सवाल करता है कि तुम यहाँ से हिंदुस्तान से खड़े होकर के नबी पे सलाम पढ़ते हो, क्या तुम्हारे नबी सलाम सुनते हैं? हजरात गिरामी, आज तो समझाने के लिए बहुत सारे आलात मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि जब कहीं पर लाइव टेलीकास्ट होता है, कहीं पर लाइव प्रोग्राम चलता है, तो चलता वो प्रोग्राम बरेली में है और उसे सुना पूरी दुनिया में जाता है। वो प्रोग्राम चलता तो पीलीभीत में है, लेकिन उस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में लाइव देखा जाता है। कैसे यहाँ पीलीभीत की आवाज पूरी दुनिया
دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ آج ان آلات کے اوپر تو انسان کا عقیدہ ہے وہ پروردگار عالم جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے ان آلات کو پیدا فرمایا، جس نے انسان کو یہ دماغ عطا فرمایا کہ وہ ایسی چیزیں ایجاد کر دے، اس رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آواز لگا رہے ہیں، آپ کی آواز کو اللہ نے پوری دنیا میں پہنچا دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے غلام ہندوستان سے کھڑے ہو کر کے مدینے والے مصطفیٰ پہ سلام پڑھیں تو پروردگار عالم ہمارے سلام کو فرشتوں کے ذریعے مدینے میں کیوں نہیں پہنچا دے گا؟ یقیناً ہمارے سلام کو مدینہ منورہ پہنچایا جاتا ہے۔ تبھی تو میرا امام پکار کے کہتا ہے ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا کوئی بھی امتی جب مجھ پر رسمی طور پہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے درود کو فرشتے میری بارگاہ میں لے کر کے آتے ہیں، اور جب میرا عاشق، جب میرا دیوانہ، جب مجھ سے سچی محبت کرنے والا سچے دل سے مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس کے درود کو میں خود اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں، میں اس کے درود کو خود اپنے مقدس کانوں سے سنتا ہوں۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پوری دنیا میں میرا رب پہنچا سکتا ہے، وہ رب قادر مطلق ہے، وہ رب مالک علی الاطلاق ہے، وہ رب احکم الحاکمین ہے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ جو لوگ ماں کے شکم میں تھے وہ ماں کے شکم سے آواز دیتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اور جو باپ کی صلبوں میں تھے وہ باپ کی صلبوں سے آواز دیتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک مرتبہ حج کرنے جائے گا، جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرنے جائے گا، جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا ہے وہ 3 مرتبہ حج کرنے کے لیے جائے گا۔ یہ ہیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، مدینے والے مصطفیٰ کا نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت کے طور پہ آیا، پھر حضرت ابراہیم کی پیشانی میں آیا، اور حضرت ابراہیم کی پیشانی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، پھر یہی نور امانت کے طور پہ پیشانیوں سے منتقل ہوتا ہوا، اصلاب طیبہ سے منتقل ہوتا ہوا، ارحام طیبہ سے منتقل ہوتا ہوا، مکے کی سرزمین پر حضرت عبداللہ کے گھر میں، حضرت عبد المطلب کے مکان میں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم مبارک سے یہی نور دنیا میں تشریف لایا۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ حضرات حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی 2 بیبیاں، ایک بی بی حضرت حاجرہ اور ایک بی بی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت حاجرہ کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی سے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی پیشانی میں جو مدینے والے مصطفیٰ کا نور رکھا ہوا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور میرے آقا کے بیچ میں کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے۔ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کے بعد مدینے والے مصطفیٰ ہی پیغمبر ہیں، اور مدینے والے مصطفیٰ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ ہی کے صدقے میں تمام انبیاء کرام کو